اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ پہلی بڑی خبر، جی ہاں، گزشتہ کل بہار میں ووٹر ادھیکار یاترا کا زبردست آغاز ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ووٹ چوری کا معاملہ جو ماننیہ راہل جی گاندھی نے اٹھایا ہے، یہ معاملہ اب پورے ملک میں گرما چکا ہے اور ہر عام آدمی بھی جان چکا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی پوری طریقے سے ووٹوں کی چوری کر کے اور الیکشن کمیشن کے کرپشن کی وجہ سے ہی سत्ता میں آئی ہے۔ اسی کو لے کر راہل گاندھی نے اب ہر آدمی کو اس بات کا احساس ہو کہ آپ ٹھگے گئے ہیں، آپ کے ووٹ کی، آپ کے مت کی، آپ کے ادھیکار کی چوری ہوئی ہے۔ اسی کو لے کر اب باقاعدہ ووٹر ادھیکار یاترا زبردست انداز میں چل رہی ہے۔ راہل گاندھی جی کے نیترتو میں گزشتہ کل بہار میں اس کا زبردست آغاز ہو گیا۔ راہل جی نے اس موقع پر کہا کہ الیکشن کمیشن نے جادو سے ووٹ بڑھائے ہیں، بی جے پی کو جتایا۔ لالو نے کہا چوروں کو ہٹائیے اور بی جے پی کو بھگائیے۔ ایکچوئل میں اب راہل جی نے جس انداز میں اس مدے کو اٹھایا ہے، یوں سمجھیے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے پاس اب جواب دینے کو کچھ نہیں ہے۔ اس لیے ہم آپ سے یہ بھی کہہ رہے ہیں، پورے ملک واسیوں سے، کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، کہ دیکھیں سترک رہے، کچھ بڑا کرایا جا سکتا ہے تاکہ ادھر سے دھیان ہٹایا جا سکے۔ دوسری بڑی خبر اس وقت اتر پردیش سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ اتر پردیش کے فتح پور میں بھگوا آتنکیوں نے ایک مقبرہ جسے منہدم کرنے کی کوشش کی اور وہاں پر پوجا پاٹ اور شرارتی حرکتیں کی، جس کو لے کر پھر ماحول خراب ہو گیا، اور اس طریقے سے بھگوا آتنکی پورے ملک میں ماحول خراب کر رہے ہیں، اور حکومت کی خاموشی یہ بتا رہی ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ ماحول خراب ہو۔ خیر، فتح پور مقبرہ انہدام کیس میں 80 پیجز 80 صفحات کی تحقیقاتی رپورٹ سامنے آئی ہے۔ ایس پی سمیت پولیس افسران کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔ جی ہاں، 11 اگست کو فتح پور میں مقبرے کو ٹھاکر جی کے مندر کے طور پر پوجا کرنے کے بعد ہونے والے ہنگامے پر اتر پردیش حکومت کو رپورٹ بھیجی گئی ہے۔ سی ایم آفس کی ہدایت پر پریاگ راج کے ڈویژنل کمشنر اور آئی جی نے تحقیقات کے بعد رپورٹ تیار کی ہے۔ ان دونوں افسران سے مقبرے اور مندر کے تنازع میں ریونیو دستاویزات کی بنیاد پر رپورٹ طلب کی گئی تھی۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ رپورٹ میں بھیڑ کو روکنے، جب بھگوا بھیڑ آ رہی تھی تو اس کو روکنے میں ناکامی کا بھی ذکر ہے۔ رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ کسی پولیس افسر یا ملازم نے
भीड़ को कब्र की तरफ, मकबरे की तरफ बढ़ने से रोकने की कोशिश भी नहीं की। नाज़रीन, तीसरी बड़ी खबर, जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता कल हमारे अपने शहर जलगांव में महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार तशरीफ लाए थे। गुज़िश्ता कल हमारा वफ्द, मुस्लिम नुमाइंदा वफ्द, जो जलगांव शहर की तमाम सियासी समाजी संगठनों के जिम्मेदार हमारे साथ है, मैं खुद उस वफ्द में था। मोहतरम अब्दुल करीम सालार साहब, अब्दुल अजीज़ सालार साहब, अल-फैज़ फाउंडेशन, ऐसे ही कांग्रेस से जनाब अमजद पठान साहब और जमील शेख साहब, शाहिद मेंबर और शाहिद पटेल, इरफान सालार और पूरी की पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में इस मौके पर मौजूद रही। और हमने अजीत दादा पवार को, उप मुख्यमंत्री को, जामनेर के बेटावद गांव में जो सुलेमान खान को बड़ी बर्बरता, बड़ी दरिंदगी की और हैवानियत के साथ भगवा आतंकियों ने मौत की नींद सुला दिया, इसको लेकर बाकायदा हमने अजीत दादा पवार को शिकायत की और कड़ी कार्रवाई की मांग की। मैं आपको बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से हम इस मामले में आज तक लगे हुए हैं। गुज़िश्ता कल हमने अजीत दादा पवार को भी इस मामले को संज्ञान में लाया, उनकी तवज्जो दिलाई। उन्होंने एसपी साहब, डीवाईएसपी साहब, उन तक हमारा मेमोरेंडम सौंपा और उस पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। और सिर्फ यही नहीं, हमारे वफ्द ने जामनेर के रहने वाले और महाराष्ट्र के मंत्री और जामनेर के एमएलए गिरीश महाजन से भी मुलाकात की और उनसे भी कहा कि दादा, ये तुम्हारे गांव का, तुम्हारे शहर का मामला है, इससे तुम्हारी इज्जत पर भी आज आ रही है। इसलिए हमने उनसे भी कहा कि आप खुद वहां जाएं, पीड़ित परिवार से मिलें और कड़ी कार्रवाई करवाने के लिए आप खुद कोशिश करें। तो पता चला है कि हमारे बोलने के बाद में और हमारी मुलाकात के बाद में खुद गिरीश जी महाजन रात में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए बेटावद गांव गए थे। खैर, मैं आपको बता दूं कि इसमें हमारे एसपी साहब का रोल बहुत अच्छा है। कार्रवाई की जा रही है, तकरीबन 9 आरोपियों को, मुजरिमों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन लोगों का कहना है कि जो पर्दे के पीछे असल जिम्मेदार है और असल मुजरिम है, उनका नाम भी अभी तक एफआईआर में नहीं आया है। इसलिए लोग इस मामले को लेकर काफी गुस्से में भी है और लगातार शिकायतें कर रहे हैं। आइए, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, इलेक्शन कमिश्नर ने बयान दिया है कि हलफनामा दें या मुल्क से माफी मांगे। राहुल गांधी ने जो प्रेजेंटेशन दिखाया है वो डेटा हमारा नहीं है। कमीशन ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। अब एक्चुअल में राहुल गांधी जी जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन की धोती खोल रहे हैं और जिस तरीके से बता रहे हैं कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने सत्ताधारी पार्टी को जिताने के लिए षड्यंत्र किया और नापाक हरकतें की, तो अब इलेक्शन कमीशन बड़े मुश्किलों में है और भारतीय जनता पार्टी को भी जवाब देते नहीं बन रहा है। अब इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन अलग अलग अंदाज में इधर उधर की बातें करके मुद्दे को टालने की कोशिश कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने इतवार को नई दिल्ली में नेशनल मीडिया सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी का नाम लिए बगैर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा कि पीपीटी प्रेजेंटेशन में दिखाया गया डेटा हमारा नहीं है। वोट चोरी के इल्जामात पर हलफनामा दें या मुल्क से माफी मांगे। अगर 7 दिन में हलफनामा मौसूल न हुआ तो इल्जामात बेबुनियाद तस्वुर किए जाएंगे। इस तरीके से इलेक्शन कमिश्नर का बयान आया है। महाराष्ट्र की सियासत अब गर्मा रही है, इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं। एनसीपी के ओरिजिनल सुप्रीमो शरद चंद्र पवार ने भी अब सियासी तीर चलाना और सियासी तीर छोड़ना शुरू कर दिए हैं। ठाकरे बिरादरान के बाद, उद्धव जी और राज ठाकरे के बाद में अब शरद पवार ने भी सियासी तीर चलाते हुए कहा है कि मुंबई में 40-50 मंजिला इमारतें हैं लेकिन मराठी नजर नहीं आते। उन्होंने कहा कि 40-50 मंजिला इमारतें मुंबई में हैं लेकिन उनमें कोई मराठी नजर नहीं आती। उन्होंने ये भी कहा कि मुंबई में टेक्सटाइल मिलें खत्म हो चुकी है। उनके बयान को मराठी कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है। अभी नहीं देखा, किशोर पवार के 7 साल पैदाइश पर पुणे में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। उसमें बोलते हुए शरदजीत चंद्र पवार ने मिल मजदूरों समेत कई मसाइल पर बात की। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, अजीत दादा पवार ने रियासत
के गवर्नर को, महाराष्ट्र के गवर्नर को मुबारकबाद पेश की। महाराष्ट्र के गवर्नर श्री सीपी राधाकृष्णन को एनडीए की जानिब से नायब सदर जमहूरिया के लिए उम्मीदवार बनाए जाने पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार ने उन्हें राजभवन पहुंचकर मुबारकबाद दी। अजीत पवार ने कहा कि हमें फख्र है कि हमारी रियासत के गवर्नर को नायब सदर के लिए उम्मीदवार बनाया गया है और यही उम्मीद भी है कि ये बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएंगे। बड़ी खबर आ रही है, जी हाँ, बंबई हाई कोर्ट के मुकदमा का बोझ अब कम होगा। बताया जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गोई ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 5वीं बेंच का ओपनिंग किया। नई बेंच के शुरू होने से यहां के लोगों को अब मुंबई नहीं जाना पड़ेगा, ऐसा महाराष्ट्र के वजीर आला फडणवीस का बयान आया है। महाराष्ट्र की सियासी जमातों के साथ साथ आम लोगों का भी एक बड़ा मुतालबा गुज़िश्ता कल यानी इतवार को पूरा हो गया। मुल्क के चीफ जस्टिस BR गवई ने इतवार को कोल्हापुर जिले में बंबई हाई कोर्ट के नए सर्किट बेंच का इफ्तिताह किया। इस मौके पर महाराष्ट्र के वज़ीर आला फडणवीस और नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे मौजूद थे। आइए नज़र, बड़ी खबर आ रही है बेंगलुरु से। जी हाँ, AIMDC एक ऐसी संगठन, एक ऐसी तंजीम जिसने कौम के वो होनहार बच्चे जिनमें बेटियां भी है, बड़ी तादाद में बेटे भी है, उन लोगों को चुन चुन कर निकाला। कौम के उन ज़हीन, होशियार और जिनमें कुदरती तौर पर अल्लाह रब्बे करीम ने बाकायदा सलाहियतें भी रखी है और लीडरशिप की खुसूस सलाहियत रखी है, ऐसे तलबा को चुन चुन कर AIMDC ने निकाला। बहुत बड़ा काम किया है और बताया गया कि तकरीबन 950 एप्लीकेशंस इसमें शामिल थी, मगर बहुत ही छाट छाट कर तकरीबन 40 बच्चे जिनमें बेटे बेटियां दोनों की बड़ी तादाद है वो सामने आए हैं, जिनको देखकर अब ये लग रहा है कि कौन कहता है कि इस कौम में लीडर बनने की सलाहियत नहीं है, कौन कहता है कि ये कौम आगे नहीं बढ़ सकती है। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत बड़ी तादाद में हमारे पास में ऐसे ज़हीन, होशियार, पढ़े लिखे युवा जवान बेटियां हैं कि जिन पर वर्क किया जाए तो वो आगे चलकर कौम की बड़े बेहतर अंदाज में रहबरी, रहनुमाई, सियासी, समाजी हर एतबार से उनके लिए काम कर सकते हैं। तो AIMDC का बड़ा कारनामा रहा। हजरत मौलाना महमूद मदनी साहब और तमाम ही बड़े लीडरों ने बाकायदा इन्हें मुबारकबाद भी पेश की। मैं भी महाराष्ट्र जमीयत उलमा का नायब सदर होने के नाते और कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते मैं AIMDC को मुबारकबाद पेश करता हूं कि 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने कौम के कुछ ऐसे ज़हीन बच्चों को चुना, मुंतखब किया जो आगे चलकर कौम की लीडरशिप, रहबरी और रहनुमाई का काम बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। और मुझे खुशी की बात है कि हमारी एक बेटी है जुवेरिया, जो विदर्भ के अकोला जिले में शेगांव लोहारा एक छोटी सी बस्ती है जहां पर मोहतरमा सायरा पटेल, जिनका मदरसा भी है, हॉस्पिटल भी है, स्कूल भी है, कॉलेज भी है, तालीमी एतबार से बहुत आगे हैं, उनकी बेटी है जुवेरिया सरकार के नाम से भी जाना जाता है। मैं मुबारकबाद देता हूं मोहतरमा सायरा पटेल साहिबा को और जुवेरिया को और उनकी पूरे परिवार को कि जुवेरिया हमारी ये बेटी भी बाकायदा इलाका विदर्भ के लिए और महाराष्ट्र के लिए ये फख्र की बात है, शान की बात है, खुशी और गर्व की बात है कि जुवेरिया सरकार जुवेरिया पटेल भी बाकायदा इन 40 ज़हीन, फतीन, होशियार, लीडरशिप इख्तियार करने वाले और लीडर की सलाहियत रखने वाले इन बच्चों में हमारी जुवेरिया भी शामिल है। जुवेरिया को और उनके पूरे परिवार को हम दिल की गहराइयों से मुबारकबादियां पेश करते हैं और AIMDC जो इस पर काम कर रही है हम उनको भी दिल की गहराइयों से मुबारकबादियां पेश करते हैं। और फिर एक बार हम ये जरूर कहेंगे, है ना, वो अकोला के हमारे रिटायर्ड जज है मंजूर नदीम साहब, ये खबर देखकर AIMDC की ये खबर देखकर मुझे उनका ये शेर याद आया। उन्होंने बरसों पहले एक बात कही थी
کہ ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ تو ہماری قوم میں ایسے بیٹے ایسی بیٹیاں موجود ہیں جن کو صحیح انداز میں چنا جائے، ان پر محنت کی جائے، ان کو تراشا جائے تو یہ قوم کا قیمتی سرمایہ بن کر سامنے آ سکتے ہیں۔ میں ایک بار پھر جویریہ کو اور ان کے پورے گھر والوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں۔ آئے بڑی خبر، جی ہاں، جلگاؤں شہر سے قریب 50 کلومیٹر پر جامنیر تحصیل کے بیٹاود میں جو سلیمان خان کو بڑی بربرتا، درندگی، حیوانیت کے ساتھ کچھ آتنکیوں نے پیٹ کر موب لنچنگ کر کے قتل کر دیا، مار دیا، اس کو لے کر الحمدللہ پہلے دن سے ہم ہر انداز میں کام کر رہے ہیں۔ میں نے کانگریس کے ہمارے ضلع ادھیکش، جامنیر کے تحصیل ادھیکش اور کانگریس کے ہمارے پردیش ادھیکش ہرش وردھن جی سبکال بھی وہاں پر گئے، ہماری پوری ٹیم وہاں پر گئی، جمعیت علماء کی ٹیم وہاں پر گئی، الگ الگ تنظیمیں سنگٹھنیں وہاں پر پہنچ رہی ہے، اور اس کو لے کر جلگاؤں شہر میں جو مسلم قائدین ہیں جیسے عبدالکریم سالار صاحب ہے اور پوری ہماری ٹیم ہے، عبدالعزیز سالار صاحب، سید ایاز علی، امجد پٹھان اور جمیل شیخ، فاروق قادری، اور ہو سکتا ہے کسی کا نام میں بھول رہا ہوں، معاف کرنا، مگر پوری کی پوری ٹیم الحمدللہ کافی محنت کر رہی ہے۔ اور آج صبح بھی ہم نے اجنتا ریسٹ ہاؤس جلگاؤں میں سماجوادی پارٹی کے مہاراشٹر کے ادھیکش، پردیش ادھیکش اور ممبئی کے ودھائک ابو عاصم اعظمی وہ یہاں پر آئے، وہ بھی اس گاؤں کا دورہ کرنے جا رہے تھے، لیکن ہم نے صبح 8 بجے ہی ان سے، پورے وفد نے ہمارے ان سے تفصیلی ملاقات کی اور اس معاملے کو پورا ان کو بتایا، اور کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں، پولیس کی جانب سے کیا کارروائی ہوئی ہے، کیا کوتاہی اور کمی ابھی باقی ہے، ان تمام چیزوں کو لے کر ہم نے تفصیلی گفتگو ابو عاصم اعظمی صاحب سے کی۔ پھر وہ 9 بجے وہ بھی بیٹاوت جامنیر کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ بددعائیں کیجئے کہ اللہ تعالی ہماری محنتوں کو قبول فرمائے۔ 9 مجرموں کو، آروپیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور کچھ فرار ہیں، اور انشاءاللہ اس پر ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ دعائیں کیجئے کہ اللہ ہماری کوششوں، محنتوں کو کامیاب کرے۔ جموں اینڈ کشمیر سے ہمارے رپورٹر مولانا حبیب الرحمان نے بتایا کہ جموں اینڈ کشمیر کے کٹھوا علاقے میں بادل پھٹنے سے تباہی مچی۔ جی ہاں، 4 ہلاک ہوئے ہیں، اس سے پہلے کشتواڑ میں تباہی مچی تھی، اس کٹھوا میں بھی 4 کے ہلاک ہونے کی اور 6 کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ ملبے میں کئی گھر دب گئے ہیں۔ کشتواڑ سانحہ تباہی بھی اور معجزہ بھی سامنے آیا ہے۔ ادھم پور کا ایک شخص معجزاتی طور پر 30 گھنٹوں کے بعد ملبے سے زندہ نکلا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ جموں کشمیر کے کٹھوا ضلع میں شدید بارش کے درمیان بادل پھٹنے سے جوڑ گھاٹی کے گاؤں میں زبردست تباہی مچی ہے۔ اس واقعے میں 4 لوگوں کی موت کی خبریں اور 6 کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ جوڑ گھاٹی میں بادل پھٹنے سے گاؤں تک پہنچنے کا راستہ پوری طریقے سے ختم ہو گیا ہے اور کئی گھر ملبے میں دب گئے ہیں۔ جموں پٹھان کوٹ نیشنل ہائی وے کا بھی ایک حصہ ملبے کی زد میں آ گیا ہے، جس سے آمد و رفت بری طرح متاثر ہے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، بیکٹیریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ ڈاکٹر علی جو کہ ایک سیکسولوجسٹ BMS ڈاکٹر ہیں، سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں۔ اس کے علاوہ نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا وائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے۔ بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ شوگر بنا پرہیز، بنا انگریزی دوائیوں کے گارنٹی کے ساتھ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ دھات روگ یا نائٹ فال، اس کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں۔ حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں، جیسے مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر درد، کھجلی، بواسیر، خون یا مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، بالوں کا جھڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، بھی کانٹیکٹ